السلام علیکم میرے پیارے کبوتروں، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ یہ خوش ہیں جی، بہت خوش ہیں اور مجھے ایڈوانس جو ہے وہ ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے ہیں مجھے بہت ایڈوانس. اور میں صبح صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے ان کو کھانا ڈالتا ہوں. اور یہ گوشی آپ کو سلام کر رہا ہے. سلام کرو گوشی. یہ دیکھیں یہ بھی ہیپی برتھ ڈے کہہ رہا ہے. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ پھر مؤخر. آج وکلاء کو نئی تاریخ سے آگاہ کیا جائے گا. اے جناب جیو دی خبر ہے جی. ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا گیا تھا. پی ٹی آئی کمیٹی اور بانی کی ملاقات آج متوقع. ہاں جی سر جی، تسی دیکھ لیا ہے نا. تے تسی جناب تانوں اسی صبح صبح دکھا دیتا ہے کہ حکومت نے پھر ایک دفعہ 190 ملین پاؤنڈ، جس دے اتے ساری قوم دی نظر سی، ساری قوم دی اس فیصلے دی نظر سی، وہ تمام ہو گیا اور وہ آج فیصلہ نہیں سنایا جا رہا. یہ میں نے آپ کو جیو کی جو ہیڈ لائن ہے وہ بتا دی ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر آپ کا کہنا بنتا ہے کہ مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ بتاؤ، جو غصے میں بیٹھے ہو کمنٹس کرو. اچھا جی، میں تھوڑا سی اس وقت لائٹ موڈ میں ہوں، ہلکی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. کل میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ بادام، اخروٹ، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھائی تھی ایک پلیٹ میں، اور میں نے کہا تھا اس میں کس چیز کی کمی ہے. کمی تو بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا جو میرے دل میں ہے نا وہ بتائیں. تو مجھے 12-13 جو ہے نا وہ جواب آئے ہیں. کسی نے کہا جی اس میں انجیر کی کمی ہے، کسی نے کہا جی مونگ پھلی کی کمی ہے. تو جو لیکن میرے دل میں تھا نا، میں نے وہ پوچھا تھا نا، تو وہ جناب ہماری بہن جاپان سے مریم صاحبہ نے یہ جناب بوجھ لیے ہے، اور انہوں نے کہا جی اس میں چکوالی ریوڑی نہیں ہے. بالکل سر جی، یہ میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے نا، اخروٹ، بادام، پینٹ، یہ ساری چیزیں ہوں تو اس میں میٹھا بھی تو ہونا چاہیے نا. پہلے زمانے میں تو لوگ مونگ پھلی کے ساتھ گڑ کھاتے تھے نا بزرگ وغیرہ. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو بوجھے گا نا اس کو میں انعام بھی دوں گا. تو محترمہ مریم صاحبہ، آپ بتائیں آپ کو جاپان میں کون سا انعام چاہیے؟ جاپان میں ہی پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ نہیں کہ جاپان پاکستان کو دیتا ہے، پاکستان جاپان کو بھی دے سکتا ہے. اچھا جی، ان کے ہسبینڈ ہیں ملک امتیاز صاحب، وہ ان کو بھی ہم جناب سلام پیش کرتے ہیں. اور وہ بتا رہی تھیں کہ وہ بھی بڑے شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، یعنی کہ ساڑھے قانونی ٹی وی کلب دے ممبر ہو گئے نا. ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، تھینک یو. آپ دلچسپی سے دیکھتے ہیں تو ہم آپ کے لیے اچھے اچھے پروگرام لاتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا سر جی. تے جڑے چکوالی سن رہے ہیں نا، دیکھ لو جاپان چو آواز آ گئی ہے کہ اس دے وچ چکوالی ریوڑی کوئی نہیں. ہن ریوڑی جڑا نا چکوالیاں جو واسطے ہے جڑا نا سوال ہے. اچھا جی، آئیں جی سیاسی باتیں کرتے ہیں، وہی جو پہلے میں بات کو کر رہا تھا. میں نے کہا تھا جی اگر یہ فیصلہ دوبارہ ملتوی ہوا نا مذاکرات کی وجہ سے، تو ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ نہیں کریں گے. آپ نے بھی میرے ساتھ بڑے بڑے لوگوں نے میسج کیے تھے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی بندہ اتنا نیچے لگ جائے، ایڈا تھلے لگ جائے، تو پھر اس میں حکومت کرنے کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے. یہ شہباز شریف نا جب سیلاب آئے تو پانی میں گھس کے تو پانی نکالنے کا تو ماہر ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ مانیں گے آپ. ابھی جو او کی آوازیں نکالی ہیں اس نے، کس طرح وہ لطیفے بنے ہیں. ٹھیک ہے، چلے وہ تو اس چیز کو ہم نہیں کرتے. لیکن سر جی آپ کو سیاسی مذاکرات کر رہے ہیں، آپ کو مذاکرات کرنے آتے ہیں؟ آپ نے پیپلز پارٹی سے جو مذاکرات کیے تھے وہ بڑے فروٹفل ہیں. وہ تو ہم بولتے نہیں ہیں کہ جناب
अपना जड़ा ना की हुण अपना पल्ला जड़ा ना चुकीए, अपना पल्ला चुको तो आप ही बंदा नंगा होता है ना। हम मुस्लिम लीग नून को के साथ सपोर्ट करते हैं, कर रहे हैं, आपको पता है। रात को भी मैंने कहा था कि अगर मरीम नवाज़ को इससे निकाल दिया जाए मुस्लिम लीग नून से, तो पीछे फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही बचता है। और नवाज शरीफ साहब से तो हमें बहुत गिला है ना। नवाज शरीफ साहब आप कब आएंगे? जब मुस्लिम लीग नून बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी। उसका सामान शुरू हो गया है। अभी जो इमरान को बाहर निकालने के मंसूबे हैं ना, उनके झूठे प्रोपेगंडे का मुतासर ये शहबाज शरीफ साहब हो चुके हैं। ये जो दो चार बंदे बोलने वाले थे ना, उनको भी कबीना में ले रहे हैं ताकि वो भी ना बोले। समझा करो, नवाज शरीफ साहब भी दुख की वजह से चुप हैं, लेकिन अब उनको निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। शहबाज साहब आए बाहर, नवाज शरीफ साहब बाहर आएँ, अपनी पार्टी भी संभालें, अपने दौरे भी करें। आप मुस्लिम लीग नून के इस वक्त सदर भी हैं, एक्टिव करें। और मरीम नवाज साहबा हमारी अगली वज़ीर आज़म होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। शहबाज शरीफ से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन सर जी को थले लगन की भी हद होती है ना, हद होती है ना नीचे लगने की। तो इस तरह ना करें, इस तरह ना करें सर जी, इस तरह ना करें। तो अभी जो दिखा रहे हैं जनाब अली, कर्फ्यू लग गया, आपको पता है कर्फ्यू लग गया। कहाँ? कुरम ज़िला में कर्फ्यू लगा है सामान घर पहुंचाने के लिए। जो ट्रक है ना वो पहुंचाने के लिए कर्फ्यू से पहुंचा रहे हैं। वो क्या पहुंचाना है? अब ये फौज को वहाँ मरवाना चाहते हैं कर्फ्यू लगा के। निकम्मा वज़ीर आला है वहाँ का, जो अमीन गंडापुरी है, जो शाम को 7 बजे के बाद कहीं नज़र ही नहीं आता। इस तरह मुल्क चलते हैं। एक दफ़ा भी कुरम एजेंसी में नहीं गया ये बुज़दिल और ये मुनाफिक आज़म, ये जो है अमीन गंडापुरी, कोहाट से होके आ जाता है, हाथ लगा के आ जाता है, और वहाँ सैकड़ों लोग मार रहे हैं। इधर भी इस्लामाबाद आता है, इसकी सेटिंग है। इस्लामाबाद इसे पता हो ना कि मुझे गोली लगनी है और मेरे सामने जनाब ये मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, इधर भी कभी भी ना आए। वो इधर शहबाज शरीफ की कमज़ोरी की वजह से आता है ना। तो ये सूरत हाल है। तो अगर मुस्लिम लीग नून को बचाना है तो आपको जो है ना वो आगे आना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब, आपसे हमारा मुतालबा है, और आप प्रोपेगंडे का सही तरीके से मौसर जवाब दें। आज तक पूरा साल गुजरने वाला है, शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा भी आके कौम से खिताब नहीं किया। कितने बड़े बड़े मसले हुए हैं, कोई कौम से खिताब नहीं किया कि मेरे अजीज़ हम वतनों अस्सलाम अलैकुम। ये नहीं करना चाह रहा। इसके अंदर ये एतमाद की कमी है। इसको मैं कहता हूँ अपने आप को इधर चुटकी काटो कि तुम वज़ीर आज़म हो कि नहीं हो। ये सो रहा है अभी इसको समझ। पीपल्स पार्टी के साथ जो डीलिंग की है ना, भट्ठा बिठा दी है, बिल्कुल सारे ओहदे उनके दे दिए। अब वो धमकी देते हैं कि जी फिर असी तेरी हिमायत छोड़िए। तो इधर से ये धमकी नहीं दे सकते कि छड्डो जी फिर तुम्हारी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत में तो वो है ही नहीं। उनके पास तो गवर्नर है, उन्होंने 5 साल रहना है। उसके बाद तो सदर का होता है, वो 5 साल रहना है। उसके बाद तो सेनेट के चेयरमैन है, वो 5 साल रहना है, चाहे असम्बलियाँ टूट भी जाएं। तो ये देखें, ये इसने काम किया है। और अमली तौर पे अभी मरीम नवाज़ को मजबूर कर रहा है ये चाचा कि जनाब पीपल्स पार्टी के सारे काम रहीम यार खान में, लोधरा में, भावलपुर में, मुल्तान में करो, सारे करो, जो वो कहते हैं वो करो। स्याह सफ़ेद वो कहते हैं तो करो, क्योंकि मैं वज़ीर आज़म तभी रह सकता हूँ। ये सारी सरजी सूरत हाल है। सुबह सुबह आपको मैं कॉलम बना रहा हूँ। मैं तो अच्छी बातें करना चाह रहा हूँ। मैं तो सुबह सुबह उठता हूँ तो जनाब आपको दिखाया है कि जनाब ये कबूतरों को सलाम करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि माहौल ठीक रहे, लेकिन सर जी नहीं रह सकता। अभी देखे, मैंने कहा था ना कि 6 जनवरी एक यू टर्न हमने भी लेना है। अगर ये हुकूमत फिर हम कहेंगे कि ये सियासी तौर पे नाकाम हुकूमत है, और मुआशी तौर पे तगड़ी इसलिए है कि बाहर के कर्ज़े आ रहे हैं, और वो भी इसने कह दी है शहबाज शरीफ ने कि वो आसम मुनीर की वजह से आ रहे हैं। तो फिर तू कि अब मैं कह दूं इधर के अम्ब लेना आया है कि नहीं कह दूं? चले नहीं कहता। तो सर जी ये हालात हैं यहाँ पे, ठीक है।
تو اب وہ ایک اور خبر آ رہی ہے صبح میں نے کچھ نہیں چھپایا، نو منتخب صدر ٹرمپ وہ بھی خطرے میں آ گیا ہے جی، اس کو بھی عدالتی نظام سے بڑا، وہ نیو یارک سے جا رہے لوگ، کمپنی ٹرمپ کو 10 جنوری کو سزا سنائی جائے گی، 10 جنوری کو سزا سنائی جائے گی، ہو سکتا ہے وہ صدر نہ بنے اور نئی چیز آ جائے۔ واشنگٹن پوسٹ کی کارٹونسٹ نے استعفیٰ دے دیا، اس نے کوئی کارٹون چھاپا تھا تو اس کے خلاف استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس وقت خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پورے برطانیہ میں جناب سردی کی لہر اور برف باری کی لہر اور طوفان آ گیا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب کی خیر خیریت آپ بھی پتہ کر لیں۔ اللہ حافظ۔